ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਅਰਥਾਂ ਸਹਿਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ। ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਸਾਰਾ ਹੈ, ਖਿਲਾਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਸਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਬੋਦ ਕਰਖ ਕਰਾ ਕਰਤਾਰਾ, ਪਰਜਾ ਤਰਤ ਤਬ ਦੇਹ ਅਪਾਰਾ। ਜਬ ਆ ਕਰਖ ਕਰਤ ਹੋ ਕਬ ਹੂੰ, ਤੁਮ ਮੈਂ ਮਿਲਤ ਦੇਹ ਤਰ ਸਭ ਹੂੰ। ਸਨ 2020 ਹੈ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਐਸਾ ਹੈ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਨਾਮ ਜਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਡਾਢਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮੇਟ ਦੇਣ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਕਰਤੇ ਕੇ ਜੀ, ਜੋ ਸਭ ਸਹਿ ਕਾ ਜਨ ਹੋਈ। ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਆਸਾ ਰਾਗ ਹੈ। ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਜੋ ਪੂਰਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਮਨ ਨੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਉਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਚਿਆਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਸਚਿਆਰ ਹੋ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਰਤਾ ਹੋ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਨਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਚਿਆਰ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੂੜਿਆਰ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ। ਕੂੜ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ, ਝੂਠ ਦਾ ਮੁਰਦਾ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਕੂੜ ਬੋਲ ਮੁਰਦਾਰ ਖਾਏ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਚਿਆਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾ ਹੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਸਦਾ ਸੱਚ ਹੋ। ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ, ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ।
मैडा साईं। हर जी ने कहना है मैडा, ऐ वाहिगुरु तू मेरा साईं है, क्योंकि गुरबाणी सारियां वास्ते है। किधरे किधरे सिंधी बोली है, कई बोलियां विच सतगुरां ने बचन कीते हन। मालिक तू मेरा साईं है, तू मेरा मालिक है, तू मेरा ट्रू हस्बैंड है। मेरे दाता जी, मेरा सब कुछ तू ही है, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता। जो तो भावे सोई थीसी, जो तुहानू चंगा लगदा है मेरे मालिक, उही होवेगा। जिवें साडे मन विच हुंदा है आ कर लईए, ओ कर लईए, कई वारी नहीं हुंदा, उही हुंदा है जो मालिक नूं वाहिगुरु जी नूं चंगा लगदा है। पूरब की आसा करे, पच्छम ही लह जात, सोई थीसी, उही हुंदा है, उही होवेगा। जो तूं देह सोई हों पाई, जो तुसी देंदे हो वाहिगुरु जी, जो भागां विच लिख दिंदे हो, उही असीं पा लैंदे हां। दुख भी पा लैंदे हां, सुख भी पा लैंदे हां। रहाओ सब तेरी तू सबनी ध्याया। ये जिन्नी दुनिया, जिन्ना संसार, जिन्ने जी जंत हन, ये रचना सब तुहाडी है, मालिक तेरी है, सब तेरी। जो दिसत है मिर्गमीन पंखेरू, सो बिन हर जापत है नहीं होर। जो जो भी तुरया फिरदा है, भावें कीड़ियां हन, भावें आंडियां तो हन, भावें उत पुज तो हन, भावें पसीने तो हन, भावें जेर तो हन, क्योंकि मानस जेर तो हन, मनुख जड़े हन। तू सब नी ते आया, सब तुहानू ही याद करते हैं। भावें कोई बोल सकता है, भावें कोई नहीं बोल सकता, सब दे अंदर तुहाडा ही आसरा है। तुसी साह दे रहे हो तां हर कोई चल रहा है। सब धागे विच तुसां परोए होए हन, साहां दे धागे विच सारी दुनिया नूं, सारे जीवां नूं परोया होया है। ये धागा जदों टुट जांदा है, विछोड़े पै जांदे हन आप जी नालों। जदों जन्म होया उदों भी धागा टुटा है। लिव छुड़की, मां ने जन्म दिता, रोना शुरू हो गया क्योंकि मालिक नालों लिव टुट गई। जान लग्या दुनिया वालों धागा टुट गया, देह दा ते काया दा विछोड़ा पै गया। बॉडी वखरी हो गई, देह वखरी हो गई। हंस विचों उड़ के चला गया आप जी दे चरनां दे विच। सब तेरी, ये सारी दुनिया तुहाडी है। तू सब नी ते आया, सब तुहानू ही ध्याउंदे हन, भावें किसी कंट्री दी कोई भी बोली होवे। जिसनों किरपा कर है तिन नाम रतन पाया। जिस ते तुसी किरपा कर दिंदे हो, उन्हां नू नाम रतन सतनाम श्री वाहिगुरु मिल जाता है। उन्हां ने ये पा लिया। गुरमुख लाधा मन मुख गवाया। गुरु वाल मुख करके, गुरु गुरु जप के, अपने सतगुरां नाल, धन गुरु नानक साहब जी नाल, कलगियां वाले बाजां वाले सतगुरां नाल इस वेले प्रेजेंट टाइम ते शब्द गुरु धन गुरु ग्रंथ साहब जी दे नाल जुड़ के लाधा गुण लभ ले, नाम मिल जाता है। ढूंढ लिया गुरमुख ढूंढ ढूंढेंदियां, हर सज्जन लद्दा राम राजे। अपने सज्जन नूं, अपने अकाल पुरख जी नूं लभ लिया। गुरबाणी विचों गुरमुख बन के मन मुख गवाया। जदों मन दे पिछे लग गए,
क्योंकि दुनिया मन के पिछे लग जाती है, जिस करके धोखा खाती है। मन साथ नहीं देता औखे वेले, मन सुखां वाल दौड़ता है, मनमुख दुख का खेत है। मनमुख रोज दुख ही बीजदा रहिंदा है, सुख कित्थों आउण। कंडे बीजदा रहिंदा है दूजियां वास्ते, लोगां वास्ते, बुरा कहंदा रहिंदा है, ओ माड़ा है, ओ माड़ा है, असी मैं चंगा हाँ। मनमुख दुख का खेत है। पढ़िया करो तानू गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन गुरबाणी, बड़ा ज्ञान मिलेगा। मनमुख की करता है, दुख बीजदा है, दूजियां नू बुरा ही कहंदा रहिंदा है। जे गुरबाणी सुने तो इनू समझ पै जावे, हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई। दुख बीजे, जो बीजेगा वो उगेगा लाजमी। ਜਿਹੜੇ कपट मन विच होणगे, जो जिए होए सो उगवे, वो उगना ही उगना है। जिन्हें बीजिया है, फसलां ਉਹਦੇ ਘਰ ही आउंदियां ਹਨ, ਉਹਨੂੰ ही ਵੱਢਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨੂੰ ही ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। मनमुख दुख का खेत है, दुख बीजे दुख खाए। बच के रहिए, अपने गुरु दे लड़ लगे रहिए। ते लड़ भी उन्हां दे लगना है जिन्हां दे लड़ ला गए हन, बाजां वाले, कलगियां वाले, साहिब दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी। एवें नहीं भटकदे फिरना, कदी किते कदी किते कदी किते कदी किते। गुरुद्वारा साहब जाना है, साध संगत करनी है, गुरु ग्रंथ साहिब जी जो हुक्म करते हैं वो वचन मनने हैं। नहीं भी समझ पैंदी, जोगी गोरख गोरख करिया, मैं मूर्ख हर हर जप पढ़िया। कला वाहिगुरु 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 भी आखदे रहिए, तां भी पार उतारा हो जाता है, नाम ही कोई समझ पवे। मनमुख गवाया, मनमुख अपना जीवन सारा, जिहड़ी एज मिली है, उम्र मिली है, उम्र के सारे दिन एवें विषयां विकारां विच, बुरियां कम्मां विच, निंदा चुगली विच, दूजियां दा बुरा मन विच सोचण विच ही गवा के चला जाता है। ते गुरमुख जिहड़ा है वो गुणां नूं लभ लैंदा है। गुरमुख लादा, लादा कहंदे ने लभ लिया सब कुछ। मनमुख गवाया, ते जदों मनमुखता वाला जीवन बतीत किया, मन दे पिछे तुरिया। अवर माइंड इज ऑर्गेनाइजर ऑफ द बॉडी। जिन्ने भी हाथ हैं, अखां हैं, ईह हैं, ये सारे दी आग्या विच चलते हैं। आवर माइंड इज ऑर्गेनाइजर ऑफ द बॉडी, एट द सेम टाइम वट एवर माइंड टेल्स द बॉडी, बॉडी डज द सेम। उदा ही हथ करते हैं, उदा ही अखां देखदियां ने, उदा ही कन सुनते हैं, उदा उस पासे पैर तुर पैंदे हैं। इस करके मन नूं गुरु नाल जोड़ के रखिए, सब कुछ गवाच ना जावे। जिहड़े साह मिले हैं, जिहड़े दिन मिले हैं जिंदगी दे। हुण सतगुरु जी फरमाउंदे हैं, जदों तुहाडे कोलों लोग विछड़ जाते हैं मन, ये तुहाडी अपनी लीला भी है। तो जो आप विछोड़िया, कईयां नूं तुसीं अपने नालों विछोड़ देंदे हो। जदों ना ही बच्चे सुधरन तां कई बारी मापा भी अपने नालों परे कर दिंदा है, जाओ दफा होवो। समा पा के फिर होश आउंदी है, समझ आउंदी है, इधरों वडेपा आ जाता है, उदों समझ पै जाती है। बिना वाहिगुरु जो साडे माता पिता हैं, हर जी माता हर जी पिता, हर जीओ प्रतपालक, तुम मात पिता हम बारक तेरे। मुड़ के बड़ी देर बाद समझ आउंदी है, वो वाहिगुरु ही साडे माता पिता हैं। कई बारी विछोड़ देंदे हैं, तो दो आप विछोड़िया वाहिगुरु जी कृपा कर देन।
ਆਪ ਮਿਲਾਇਆ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸਥਾਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਨ ਭਟਕ ਜਾਵੇਗਾ, ਮਨ ਭਟਕ ਜਾਵੇਗਾ, ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਜੁੜਨ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਹੀਓ ਥਾਂ ਰਹੇਗੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੈ, ਮਨ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸੱਚਖੰਡ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ। ਧਿਆਨ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੈ। ਸੂਈ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਗਾ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵਿਛੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ। ਆਪ ਮਿਲਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ, ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪੇ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਮਿਲਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬਸ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹੀ ਉਹ ਹਨ। ਆਗਿਆ ਪਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬਹਿ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ। ਵੈਨ ਮਾਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਲਾਓ ਮੀ, then I have started the faith of righteousness ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ। ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। My order to all Sikhs, your Guru is Guru Granth Sahib Maharaj Ji forever after me। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਾਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਾਓ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਗਏ ਹਨ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਿਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਤੂੰ ਦਰਿਆਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਰਿਆ ਰੂਪ ਹੋ, ਸਭ ਤੁਝੇ ਮਾਹੇ। ਜਿਵੇਂ 42 ਲੱਖ ਜੂਨ ਜਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, 42 ਲੱਖ ਜੀ ਜਲ ਮੈਂ ਹੋਤੇ। ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦਰਿਆ ਰੂਪ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੋ ਤੜਫਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਐ ਬੰਦਿਆ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਤੜਫਾ ਨਹੀਂ ਮੱਚਦਾ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਰਿਹਾ ਕਰ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜਿਆ ਕਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੂੰ ਦਰਿਆਓ, ਸਭ ਤੁਝ ਹੀ ਮਾਹੇ, ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਝ ਬਿਨ ਦੂਜਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਝ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਜੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਖੇਲ ਤਮਾਸ਼ਾ
ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੰਤ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਜੀ ਜੰਤ ਹਨ ਸਭ ਤੇਰਾ ਖੇਲ। ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖੇਡਾਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਖੇਲ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਜੰਤ ਜੋ ਵੀ ਖੇਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਾਲਕ ਇਹ ਰਚਨਾ, ਇਹ ਜੀ ਜੰਤਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਰਚਾਏ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸਾਂ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਖੇਲ ਖੇਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ। ਵਿਜੋਗ ਮਿਲ ਵਿਛੜਿਆ, ਵਿਜੋਗ, ਜਦੋਂ ਵਿਜੋਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਸ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਸੰਜੋਗ, ਵਿਜੋਗ, ਦੋਏ ਕਾਰ ਚਲਾਵਹਿ ਲਿਖੈ ਆਵੇ ਭਾਗ। ਸੰਜੋਗਾਂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸੰਜੋਗ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਬੱਚੀ ਦੇ, ਬੱਚੇ ਦੇ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਖੈਰ ਪਾ ਦਿਓ, ਔਲਾਦ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਸੰਜੋਗਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ, ਬੰਦੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਧੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਡ ਪਰਿਵਾਰ ਪੂਤ ਅਰ ਧੀਆਂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਜੋਗਾਂ ਕਰਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੁੜਮਾਈ ਆਇਆ, ਕੁੜਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਵੱਡਾ ਖਿਲਾਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੰਜੋਗਾਂ ਕਰਕੇ। ਐਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਵਿਜੋਗ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਜੋਗ ਮਿਲ ਵਿਛੜਿਆ, ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲੋਂ, ਉਸ ਜੀ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਵਿਛੋੜੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵਿਜੋਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੋ ਹੀ ਕਾਰ ਚਲਾਵੇ। ਸੰਜੋਗਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਜੋਗ ਜਦੋਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਜੋਗ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਲੇ ਵਿਛੜਿਆ, ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਦੀਆਂ ਵਾਹ ਵਿਛੋਨੀਆਂ, ਮੇਲਾ ਸੰਜੋਗੀ ਰਾਮ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੇਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲ, ਕਿਹੜੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਜੋਗ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਮੇਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਵਿਛੜ ਜਾਈਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਸੰਜੋਗ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ, ਕਿਹੜੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਭਟਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਕਦੀ ਕਿਤੇ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਕਦੀ ਕਿਤੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਕੀ ਮੀਠੀ, ਉਹਦੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ, ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੇਵਕ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਨਸ ਜਨਮ, ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦੇਹ ਜੋ ਮਿਲੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਮਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ
ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਦਰ ਦਰ ਨਹੀਂ ਭਟਕਦੇ। ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਟਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਕਦੀ ਕਿਤੇ, ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ। ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੋ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਨ, ਉੱਥੋਂ ਮਨ ਚੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਨੋਂ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਸ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸੋਈ ਜਨ ਜਾਣੈ। ਉਹ ਜਨ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਸੰਜੋਗਾਂ ਨੂੰ, ਵਿਜੋਗਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਸਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਗੁਣ ਸਦ ਹੀ ਆਖ ਵਖਾਣੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਖਿਆਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਵਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੇਵਿਆ ਜਪਿਆ, ਤਿੰਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਸਹਜੇ ਹੀ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚਮਚਾ ਡੇਢ ਚਮਚਾ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੱਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੱਖਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਘਿਓ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਨ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿਰਤ ਤਾਂ ਹੋਆ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤ। ਪਹਿਲਿਆਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿਰਤ ਤਾਂ ਹੋਆ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਤਾ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹੋ। ਕਰਨ ਕਰਾਵਨਹਾਰ ਸੁਆਮੀ। ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸਗਲ ਕਟਾ ਕੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਤਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਸਨ 2020 ਹੈ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਵਾਲੇ, ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਸਭ ਡਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਹਰ ਬੰਦਾ, ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਡਰਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਜੀ ਬਚ ਜਾਣ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ। ਮਤਾਂ ਕੋਈ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਸਰਕਾਰ, ਹਰ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਇਹ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੋ, ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੋ, ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਜਾਨ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇਹ ਨਾ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ। ਥਿਰ ਘਰ ਬੈਸੋ ਹਰਿ ਜਨ ਪਿਆਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਰਹਿਣ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣ। ਅੱਗੋਂ ਦੇ ਚੇਤੀਏ ਤਾਂ ਕਾਇਤ ਮਿਲੇ ਸਜਾਏ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਰਹੀਏ, ਫਿਰ ਸਜਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਸਭ ਹੋਏ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਮਾਲਕ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਏ।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੈਠਾ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਾਵੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੱਕ ਸੋਢੀ ਕੁੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਖਾਲਸਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਝ ਬਿਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾਓ, ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੁਖ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਦਾ ਰਵੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੋਰ। ਅੰਦਰੋਂ ਕਵੇ ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਹੋਰ। ਤਾਂ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਦਾਸ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਉਂ ਬੋਲਾਵਹਿ ਤਿਉਂ ਬੋਲਹਿ ਸੁਆਮੀ। ਜਿਵੇਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੂੰਗਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕੁਝ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜ਼ਬਾਨ ਹੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹਨ, ਉਹਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਭਗਤ ਹਰ ਨਾਮ ਅਰਧ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਤ ਹਨ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਭਗਤ ਹਨ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਰ ਨਾਮ ਅਰਧ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਪਦੇ ਹਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਹਨ, ਗੁਰ ਈਸਰ ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਬਰਮਾ ਗੁਰ ਪਾਰਬਤੀ ਮਾਈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਪਦੇ ਹਨ। ਮਹੇਸ਼ ਵੀ ਜਪਦੇ ਹਨ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੀ ਜਪਦੇ ਹਨ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਵੀ ਜਪਦੇ ਹਨ, ਦੇਵੀਆਂ ਵੀ ਜਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗਾਵਹਿ ਤੋਹਨੋਂ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਸਣ ਬੈਠੇ, ਇੰਦਰ ਵੀ ਜਪਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੰਘਾਸਣਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਇਆਂ ਤੇ। ਸੰਤ ਭਗਤ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਪਦੇ ਹਨ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਦੇਹ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, 1,84 ਜੂਨ ਉਹ ਪਾਈ, ਮਾਨਸ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 10 ਰੁਪਈਏ 100 ਰੁਪਈਆ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਥੈਲੀ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਿੱਲਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਚੇਂਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਖਿਲਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰੀ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਹੈ,
ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾ ਹੋਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਸਾਂ ਉਥੋਂ ਛਕਿਆ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਉਥੋਂ ਛਕਿਆ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਉਥੋਂ ਛਕਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾਸਰਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਮਰ ਬਿਰਧ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਕਿਵੇਂ ਭਟਕੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸਾ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫਾਰਮ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤੇ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਖਾਲਸਾ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਦੇਖ, ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ। I reside in the ਖਾਲਸਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਕਦੀ ਸੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਸ ਪਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਕੀ ਮਿੱਠੀ। ਜੇ ਜੀਵਨ ਆਪਣਾ ਸਵਾਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈਏ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਧੰਨ 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 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਸੱਚਖੰਡ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰਵਣਾ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਮਨ ਆਖਦਾ ਰਵੇ, ਐ ਮਨਾ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੋਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਹੋਰ। ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਜਾਓ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਧਿਆਨ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇ, ਧਿਆਨ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਚਨ ਨਿਕਲੇ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਨਿਕਲੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਤੇ ਉਹੀ ਨਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇ? ਸੁੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣੀ, ਸੁੱਖ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਏ, ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਇੱਥੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਅਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਚਾਹਿਆ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਆਵੇਗਾ। ਤਿਤ ਸਰ ਵਰੜੈ ਪਹਿਲੇ ਨਿਵਾਸਾ, ਪਾਣੀ ਪਾਵਕ ਤਿਨਹਿ ਕੀਆ। ਜੇ ਕਥਾ ਕਰਾਉਣਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਕੋਈ ਇਸ ਬੁੱਧ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਪੰਜਵਾਂ ਐਪੀਸੋਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਕੋਈ ਬਚਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ, ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਏ। ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਲੜ ਲਾ ਗਏ ਹਨ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ, ਲੜ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਲੱਗ ਜਾਓ, ਲੱਗ ਜਾਓ, ਲੱਗ ਜਾਓ, ਲੱਗ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਨ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੱਲ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੱਲ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੜਿਆ ਕਰੋ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪੜਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਹਸੰਦਿਆਂ, ਖਿਲੰਦਿਆਂ, ਪਹਿਨੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ, ਹੱਸਦਿਆਂ ਖੇਡਦਿਆਂ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੁਕਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਆ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਸਨ 2020 ਹੈ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੋਲੀਆਂ ਹਨ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਭ ਦੀ ਸੁਣੇਗਾ। ਇਹ ਘਰ ਐਸਾ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਘਰ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਹੈ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਦਾਸ ਨੂੰ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਈ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਧ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਕ ਲਾ ਕੰਨਾ ਅੱਖਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀਆਂ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੇ ਜੀਓ। ਆਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਪ ਮਨ ਸਤਨਾਮ, ਸਦਾ ਸਤਨਾਮ। ਹਲਤ ਪਲਤ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਿਤ ਧਿਆਈ ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਨਿਤ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।